بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان
قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا
ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون
يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم
لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا
أعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي
أمددكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
Aku itu ya Mbak.
Cek suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas. Jelas, Sab. Oke, berarti dari ini nanti kita mulakan jam 5.10 ya. Udah jam 5.10. Oke. Dari panitia izin untuk memulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.
Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wa musalla alaihi Muhammad wa aluh wal mad'ulahu al-biradu wa rijalu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun, Grand Counselor Al-Ustadz Dr. Hon Kausa MSU AS Panji Gumilang, Magister Pertanian beserta UMI. Yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Bapak Imam Prawoto SEKU MBA. Yang terhormat Ketua Personal Pelaksana Penataan IAI Al-Aziz, Dr. Irfan Iswandi SEMT. Yang terhormat Kepala Biro Kemahasiswaan Dr. Alfi Satria STMT. Yang terhormat Presiden OMI IAI Al-Aziz, M. Isya Asrofuddin beserta jajaran. Yang terhormat Panitia Pelaksanaan Kurma. Serta hadirin semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini, tanggal 8 Ramadan 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan 20 April 2021 Masehi. Berkumpulnya kita dalam acara Kurma Kultum Ramadan Mahasiswa yang pada hari ini bertema menjemput perubahan diri di bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin, telah pun disusun atur acara pada hari ini adalah: pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, penyampaian materi sekaligus diskusi. Keempat, penutup. Hadirin yang berbahagia, langsung saja kita masuki atur acara pertama, yaitu kita mulakan dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Atur acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Hilwaning Tias. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'nab wa min kulli thamarat. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yadhakkarun. Yang artinya, dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan untukmu, di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya, sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda Allah, kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, atur acara selanjutnya.
adalah pemaparan materi oleh Saudari Fadila Rizky Amitasari. Kepadanya disilahkan. Iya, terima kasih banyak. Sebelumnya mau tanya, suaranya jelas atau enggak ya? Jelas. Ya. Di sini terima kasih buat Sabina sama Kak Hilwa udah membacakan surat Al-Qur'annya. Di sini Fadilah mau menjelaskan tentang menjemput perubahan diri di bulan suci Ramadan. Ada dalam hadisnya yang tadi disebutin, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Nah, di sini ada dalam hadisnya Al-Qadi yang mengatakan, hadis di atas bermakna bahwa terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam sebagai terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulai bulan tersebut. Nah, sampai-sampai karena terbukanya lebarnya pintu kebaikan ini, para ulama mengatakan bahwa pahala amalan apa saja di bulan suci Ramadan pun akan berlipat ganda, sebagaimana kita dapat melihat perkataan ulama yang dijelaskan di atas tadi. Guru-guru dari Abu Bakar bin Maryam rahimullah pernah mengatakan, jika tiba bulan Ramadan bersemangatlah untuk bersedekah, karena bersedekah itu di bulan tersebut lebih berlipat-lipat lagi pahalanya seperti seseorang sedekah di jalan Allah, di jalannya fisabilillah. Pahala bacaan tasbih yang biasanya kita lantunkan di setiap selesai sholat itu, seperti berzikir yang subhanallah, itu lebih fadol lagi dari 1000 bacaan tasbih di bulan lainnya. Di sini banyak banget ya para ulama yang mengatakan, salah satunya yang saya sebutin tadi, dan ada salah satu hadis yang An-Nawawi itu mengatakan puasa sehari di bulan Ramadan lebih afdol dari puasa di 1000 hari lainnya. Begitu pula satu bacaan tasbih yang tadi aku sebutin ya. Terus sama begitu juga pahala 1 rakaat sholat di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan lainnya, seperti di bulan-bulan sebelumnya. Maka kita dapat saksikan sendiri di bulan Ramadan ini, orang semulanya yang malas sholat, yang malas bersedekah, yang malas berzikir, yang malas melakukan apapun yang di bulan sebelumnya yang kita lakukan nih, kayak misalkan sholat waktunya ketinggalan, pribadi sendiri juga pernah telat dalam sholat. Nah, itu tuh di bulan suci Ramadan ini semua orang tuh tiba-tiba seperti berubah gitu, kayak karena berpikir kalau di bulan suci Ramadan ini tuh semua pahala, semua yang kita kerjakan itu sama Allah tuh dilipat-lipat gandakan gitu kan. Orang yang tadinya jarang mengerjakan sholat malam, begitu giat di bulan Ramadan ini menjalankan ibadah sholat tarawih, terus sholat malamnya dikencengin, kayak berlomba-lomba untuk mendapatkan pahalanya Allah gitu kan. Di bulan Ramadan akhirnya bisa, jadi kebanyakan mungkin di bulan sebelumnya itu orang yang tadinya pengen menghatamkan Al-Quran, yang tadinya males, di bulan suci Ramadan ini benar-benar semua itu kayak di bulan ini harus hatam 30 juz, di bulan ini pokoknya kayak benar-benar berlomba-lomba gitu loh. Padahal sebelumnya kan kita kayak males-malesan gitu. Jadi di bulan suci Ramadan ini salah satu waktu yang tepat untuk diri merubah diri agar menjadi lebih baik daripada bulan sebelumnya. Dan di sini juga kita tuh ada nih, kayak misalkan di sini satu materi, marilah kita permudah, jangan dipersulit. Maksudnya dari materi ini, apapun yang sebelumnya males gitu ya, sulit buat melakukan apapun itu, di bulan ini tuh kita berusaha untuk mudahin semuanya. Kayak misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan sangat mempermudah segala sesuatu yang ada di dunia ini ya. Salah satunya suatu masalah yang ada di dalam diri para umatnya. Banyak sekali di dalam pikiran kita tuh kayak membuat segalanya tuh sangat rumit gitu, kayak susah gitu buat ngelakuin itu. Kayak contohnya kita mau merubah diri nih. Saya pribadi sendiri kan berhijrah gitu ya. Terus sebelumnya tuh kayak, kayaknya aku nggak bisa deh ngelakuin hal itu, kata gitu kan. Karena nggak cocok sama diri saya sendiri, karena diri saya belum baik. Contoh kayak misalkan pakai kerudung itu kan hal yang wajib ya bagi kita, tapi kayak dikait-kaitkan dengan dalam diri, enggak, sholatnya masih belum benar, terus tutur katanya masih
misalkan masih kayak kotor gitu kan, terus nggak pantas pakai kerudung, padahal kan ini kan hal yang wajib ya. Jadi kita tuh berubah, jangan pikirin yang lain-lainnya, tapi pikir niat kita itu untuk coba untuk tutup diri dulu, baru yang lainnya diperbaiki kayak gitu misalkan. Terus juga biasanya yang kayak semuanya dipersulit itu ini timbul banget ya dalam diri tuh, kayak masalah besar banget bagi kita. Jadi kayak mau melakukan yang sebenarnya diwajibkan itu bagi kita tuh susah. Terus kayak aku tuh nggak mampu buat ngelakuin itu tuh kayak dalam diri kita tuh sebenarnya nafsu. Kayak itu tuh setan tuh kayak, enggak, lu nggak bisa, kayak kamu tuh nggak bisa ngelakuin hal itu gitu. Padahal kita sendiri tuh sebenarnya bisa gitu kalau kitanya niat dalam diri. Terus juga sebenarnya kalau misalkan kita mengikuti hawa nafsu setan itu, kita kayak kalau kita ikuti nih omong-omongan setan kayak kamu nggak bisa ngelakuin hal itu, kamu nggak bisa berubah, kamu nggak bisa memperbaiki diri. Terus kalau kita mengikuti itu semua, kita bakal kayak menghentikan semua niat baik kita dalam diri. Yang sebenarnya itu tuh untuk kebaikan diri kita, tapi kitanya sendiri itu kayak menghentikan seketika gara-gara pikiran-pikiran lain. Nah, pikiran lain itu tuh dari nafsu setan. Itu masalah besar banget ya bagi kita biasanya tuh. Nah, ini ada hadis sahih yang mengatakan kenapa yang hidupnya muda sama Allah tuh tak pernah kena api neraka. Ada dalam hadisnya Imam Tirmizi. Itu biasanya Nabi SAW, Nabi tidak ingin mempersulit, maka pesan beliau, yasiru, mudahkanlah, wala tu'asiru, jangan dipersulit, basiru, beri kabar gembira, latunafiru, jangan buat orang lari dari Islam. Maksudnya ini zaman sekarang orang tuh hidup tuh kayak ribet, belibet, kayak semua tuh keikat gitu. Diri kita tuh kayak gak bisa melakukan apa yang kita inginkan gitu. Padahal itu kebaikan buat kita sendiri. Terus juga padahal orang tuh suka sama hidup tuh yang mudah-mudah aja ya. Dan sebenarnya Allah tuh subhanahu wa ta'ala tuh sudah mendesain Islam sangat mudah dipahami dan sangat indah gitu. Tapi kenapa kita tuh sulit untuk memahami itu? Inilah karena nafsu yang ada di dalam diri kita. Contoh ya, ada misalkan nih, ada orang atau saya sendiri gitu ya pribadi, ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan cerdas, ingin kayak memperlihatkan kalau saya tuh bisa gitu. Padahal itu kan sebenarnya sombong ya. Kayak sebenarnya hal itu tuh nggak perlu kita perlihatkan ke orang, nggak perlu kita tonjolkan gitu. Saya tuh soleh gitu, saya tuh pintar gitu, saya tuh bisa semuanya gitu. Padahal itu tuh nggak boleh. Ini tuh kayak sebenarnya ngomongin diri kita sendiri, sedangkan kita tuh nggak bisa membuat orang tuh menilai seseorang kayak, ih dia soleh banget sih gini. Itu tuh nggak boleh sebenarnya. Mungkin kita ngasih tahu ke teman atau orang lain, memberitahunya mana baik dan mana yang buruk. Ya memang itu salah satu kewajiban buat kita saling mengingatkan, tapi yang mensolehkan orang itu Allah Subhanahu wa ta'ala aja. Kita tuh cuma mengingatkan tapi tidak untuk menilai seseorang gitu. Kita juga nggak bisa membolak-balikan hati niat dalam diri seseorang. Kayak misalkan saya punya teman, dia mau berubah, tapi kalau misalkan dalam dirinya aja kayak aku tuh nggak bisa, aku masalahnya ngomongnya aja nggak baik gitu. Terus ditambah lagi sholat aku masih bolong-bolong, aku mana bisa kayak kamu gitu kan. Terus kitanya kayak kamu tuh harus bisa gini-gini, terus kayak berusaha buat dirinya tuh mau berubah gitu, tapi sebenarnya itu nggak bisa, karena yang punya hati, yang punya niat, yang punya pikiran dalam diri itu kan cuma dia sendiri ya. Kita hanya menyemangatkan dia, tidak untuk kayak mengatur segala-galanya, itu nggak bisa. Justru kalau orang yang suka kita paksa tuh kadang dia merasa nggak percaya diri. Justru kalau kita bicara seperti, sebetulnya ini kan urusan kita sama Allah ya.
urusan niat kita sama Allah, jadi cukup kita aja gitu yang tahu dan orang lain nggak tahu. Dan sedangkan Allah tuh niatnya baik ya ke kita, apa yang kita inginkan, kita bicarakan, yang kita lakukan atau tidak, semuanya tuh sebenarnya Allah tahu maksud kita, niat kita, apa yang ada di dalam diri kita, itu semua Allah tahu. Dan Allah tuh bakal mempermudah semuanya kalau kitanya niat. Kalau kitanya tuh niat di jalan Allah lillahi ta'ala semata-mata karena Allah. Terkadang orang nih ya yang mau berubah itu kayak mikirnya gini. Kan biasanya orang berpikir kayak jodoh adalah cerminan diri. Nah, itu tuh kadang wanita berubah itu karena seseorang. Itu tuh sebenarnya nggak boleh karena pengen dilihat sama misalkan cowok yang kita suka. Saya tuh bisa berubah, saya tuh soleha gini-gini, padahal itu tuh sebenarnya di dalam hati kita tuh kayak belum gitu kan. Itu tuh nggak boleh sebenarnya. Semua perubahan yang ada di dalam diri kita tuh kita niatkan karena Allah. Kita niatkan semata-mata udah tujuannya tuh aku tuh pengen enak gitu jalannya di Allah tuh, nggak dipersulit, nggak dipermudah. Apapun yang ada di diri kita tuh kalau misalkan kitanya benar-benar karena Allah pasti enak hidupnya. Kayak masalah mungkin ada aja yang datang, tapi sama Allah tuh nggak diberatkan gitu loh. Dan di sini juga dijelaskan ketika kita makin tulus apa yang kita niatkan, Allah mengatakan maka jika misalkan ya, kalau misalkan kita tulus niat karena Allah, maka Allah akan mempermudahkan. Jika kita tidak niat karena Allah, maka Allah akan persulit. Kayak misalkan apa yang kita jalani itu nggak berkah gitu loh. Ada aja celah dimana kayak diuji terus. Nah, dari ujian itu tuh Allah pengen tahu nih, ini dia sabar gak ya? Ini kalau kita kasih, misalkan Allah berkata, aku pengen kasih dia masalah, kira-kira dia mampu gak ya? Gitu. Kayak dia bakal pasrah kah? Dia akan mungkin berhenti kah? Kayak udah, dia kayak berat gitu kena masalah tuh kayak, udah aku nggak mampu. Aku ini tuh sampai berpikir kayak, kayaknya aku gak kuat deh hidup kayak gitu. Itu pikiran-pikiran yang sebenarnya itu gak boleh. Suatu masalah kita harus hadapin itu, walaupun di tengah-tengah perjalanan masalah itu kita diuji terus-terusan. Kayak misalkan contoh saya ya, yang sebelumnya berubah gitu, hijrah, banyak banget cobaan itu yang datang dari teman sendiri. Contohnya banyak yang menjauhi karena dia merasa jangan teman sama Fadila karena Fadila terlalu soleha gitu, kita nggak pantas berteman sama dia, kita kalau ngomong ini aja nanti diceramahin gini. Padahal itu sebenarnya kayak kita ngerasa dihindarin gitu ya, padahal kan sebenarnya nggak harusnya kayak gitu. Berteman ya berteman gitu, kita juga tahu batasan gitu kan. Nggak mungkin semuanya dalam pertemanan itu kayak diceramahin hadis terus, nggak mungkin gitu. Tapi percayalah, ketika kita mau berubah, ketika kita mau mencoba untuk memperbaiki diri, itu banyak banget teman-teman yang berdatangan. Jangan takut untuk merasa sendiri, jangan takut merasa terasingkan, jangan. Tapi kayak di dalam diri tuh kuatin gitu. Aku bakal punya teman. Nah, teman-temannya itu apa? Allah bakal hadirkan teman-teman yang sejalan dengan kita, yang selalu mengingatkan kita, yang selalu mengajak kita untuk kebaikan. Contohnya misalkan yang tadinya kita berteman sama orang yang suka main ke mall, suka main yang nggak jelas, nongkrong gitu, kita akan dipertemukan sama Allah teman yang kayak suka ngajak kita ke kajian. Contohnya kayak misalkan ngajakin kita dibuat kebaikan gitu. Kayak misalkan sekarang perubahannya gitu ya. Waktu aku pas hijrah tuh benar-benar banyak banget teman yang nggak pernah aku kenal sebelumnya, nggak aku tahu pribadinya kayak gimana, tapi dia datang gitu aja untuk merangkul aku, ayo kita ke jalan Allah bersama-sama gitu. Sampai dia mengingatkan, terus dia menjaga, dia mengajak,
di sini ada kajian. Nah, itu kan suatu kebaikan buat diri kita kan. Yang tadinya kita nggak tahu rukun-rukun misalkan apa, terus diajak kajian, kan kita jadi menambahkan ilmu. Itu kan suatu perubahan dalam diri kita. Itu juga bisa membuat ceramah, misalkan ceramahnya Ustadz ini, terus kita nggak tahu nih. Nah, pas dapat ceramah itu, kita jadi tahu, oh jadi gini ya, oh jadi gini ya. Nah, itu kan suatu pengalaman, ilmu juga yang buat kita bekal ilmu. Nanti kalau misalkan kita mau ngelakuin hal ini, kita diingatkan nih, dulu kan Ustadz ini pernah bilang kalau ini nggak boleh, kalau ini nggak boleh. Nah, itu kan suatu perubahan diri di dalam diri kita juga kan, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Dan di sini juga jangan pernah menyombongkan diri ya teman-teman. Kayak misalkan mentang-mentang kita udah tahu ilmu nih, terus kita sombong gitu. Dan itu benar-benar kayak nggak boleh tanamkan diri sombong. Itu bakal dijauhin banget sama orang-orang. Contohnya kayak, ih jangan teman sama dia deh, soalnya dia sombong banget gitu. Itu sebenarnya nggak boleh tanamkan soal itu ya. Jadi kita harus rendah hati, kita harus tetap bahwa kita sama gitu. Jangan membanding-bandingkan seseorang. Dan di sini jadi segala apapun itu niatkanlah dalam diri lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, semuanya akan dipermudah dan semuanya akan berjalan dengan baik, dengan semestinya, dengan apa yang kita inginkan, dipermudahkan semuanya sama Allah. Dan semoga kita semua bisa istiqomah, terus bersyukur dengan rahmat yang telah Allah berikan sama kita. Jangan pernah untuk merasa cukup, jangan pernah untuk merasa tinggi, tetaplah rendah hati dan terus semangat dan percaya diri kalau kita bisa untuk merubah diri kita sendiri bersama-sama. Ya, sekiranya sampai situ aja. Bila ada yang mau diskusi, dipersilakan. Silahkan kepada teman-teman dari paparan materi Saudari Fadila Rizky Amitasari, dibuka terlebih dahulu 3 pertanyaan. Bisa dituliskan di kolom chat atau bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Kedengaran Teh Sabrina suaranya? Kedengaran, tapi ini nyari di mana ya orangnya? Halo? Ya. Halo, kedengaran. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Hatur nuhun ya kepada Teteh Fadila, Teteh Sabrina, dan Teteh Hilwa. Perkenalkan, saya dari nama Muhtarom dari Prodi HES 6. Menyimak perjalanan dari hari ini sudah memasuki kurma yang kelima. Sangat antusias dari kaum milenial. Dari ada satu pertanyaan yang mungkin ini merupakan pengalaman dari saya sampai sekarang. Jadi ketika saya perjalanan masih kecil kan, itu aura puasa itu sebelum bulan Ramadan, itu bulan Rajab, Sa'ban, itu sudah kecium baunya gitu. Jadi kalau ibarat tukang sate atau tukang nasi padang, masakan rendangnya itu di radius berapa ratus meter itu sudah, waduh ini pasti tukang sate nih, kecium gitu. Wanginya khas gitu. Nah, hari ini setelah perjalanan demi perjalanan, ini saya mengamati bahwa khususnya Indonesia ataupun umumnya secara global nih, bahwa aura tersebut sudah tidak terasa lagi. Biasanya kalau di bulan Rajab ini
ada lah gitu auranya gitu. Bulan Rajab, bulan Sa'ban memasuki ke arah ke situ. Nah, ini bagaimana menurut perspektif Teteh Fadila sebagai pemateri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Sidik Ali Fatoni dari Fakultas Dakwah Prodi Manajemen Dakwah semester 2. Suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Dengar. Jelas. Baik, yang ingin saya tanyakan, ini kan temanya kan hari ini menyebut perubahan diri di bulan Ramadan. Tadi setelah dipaparkan, telah disampaikan banyak berkaitan dengan perubahan-perubahan diri ataupun hijrah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Kak, kita bisa konsisten atau tetap istiqomah dalam sebuah hijrah tersebut? Karena ibadah itu yang paling sulit, titik tersulit itu di istiqomahnya. Bagaimana sih kita bisa konsisten terhadap pendirian kita? Seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa ada di chat? Bentar, oke, coba lihat. Oh, belum ada. Silakan, bagaimana saudari Fadila Rizky? Akan langsung dijawab kah atau menunggu satu pertanyaan lagi? Ya, dijawab satu dulu ya. Silakan. Pertanyaan yang tadi istiqomah ya. Berkaitan dengan istiqomah, memang istiqomah itu sulit buat semua umat muslim karena gini, jadi kadang kita berpikir kayak susah merubah, kita nggak konsisten nih sama apa yang kita niatkan gitu. Kita pengen istiqomah dalam satu jalan aja misalkan, itu kita berpikirnya gini aja. Dalam pikiran kita tuh, emang saya juga sendiri pernah gitu ya, susah banget sih istiqomah gitu. Tapi coba pikirin di dalam diri tuh kayak ingat yang tadi saya bilang, ketika niat baik seseorang itu bakal Allah permudah. Ketika kita niat di jalan Allah itu bakal dipermudah sama Allah sepemudah-mudah mungkin, karena kan Allah di sini kan mendesain Islam tuh sangat mudah ya. Kayak berpikirnya gini, apapun yang kita lakukan sebenarnya ini dosa ya. Kita tidur aja tuh dosa ngalir terus kan. Jadi berpikirnya kayak kalau kita nggak jemput itu pikirnya kayak, ya ampun, dosanya bakal bertambah lagi nih. Dosanya bakal bertambah lagi, terus bertambah, tambah. Terus kapan kita mau kayak apa ya? Kayak misalkan satu nih istiqomah kan pakai kerudung gitu kan. Terus pas main ke rumah temen gitu, padahal orang tuanya teman ini bukan muhrim kita buka nih kerudung kita. Itu sebenarnya kan kayak belum istiqomah ya dalam pakai kerudung tuh. Terus pas kita buka tuh sama aja apa dosa kan. Jadi kayak mikirnya tuh kita tidur aja dosanya nggak terus mengalir. Terus kalau misalkan kita nggak istiqomahkan dalam diri kita itu, gimana kita mau terus berubah gitu. Jadi istiqomah itu nggak bisa datang ke kita ya, tapi kita yang jemput dia itu. Jadi kita harus benar-benar berpikirnya jangan ke dunia ya, tapi berpikirnya ke akhirat. Kayak gitu aja. Jadi harus diniatkan baik-baik tujuan kita untuk berubah itu apa. Terus apa yang kita jalankan itu untuk siapa, itu harus kita pikirkan lagi, kita niatkan lagi benar-benar supaya kedepannya kita istiqomah. Contoh kayak misalkan pengen baca Quran gitu kan, mau hafal 30 juz, kita harus rutinin gitu, kita harus istiqomahin, itu harus kita pegang terus. Jadi harus satu tujuan dulu, ketika satu tujuan itu sudah selesai kita dapat, kita lanjut ke berikutnya kayak gitu. Jadi misalkan ini udah selesai nih
tujuan kedepannya apa, kita lanjutkan. Nah itu kita benar-benar istiqomahin, benar-benar kita lakuin semata-mata karena Allah, semata-mata untuk akhirat, untuk amal kita nanti di akhirat. Kayak gitu. Emang istiqomah tuh ulama juga pernah mengatakan sebenarnya istiqomah tuh susah untuk dilakukan semua umat Islam. Tapi ketika orang yang mau, yang bersungguh-sungguh, itu bakal mampu didapatkan. Kayak gitu. Terus yang Bapak tadi, Abi siapa? Maaf, lupa. Muhtaram, Abi Muhtaram. Kakak. Saya kakak. Kakek. Muhtaram. Belum nyala mic-nya, Zaz. Untuk emas yang tadi gimana jawabannya? Apa sudah jelas? Berarti berkaitan dengan misalnya berpegang teguh pada prinsipnya, sadar akan prinsipnya, dan konsisten ya Kak? Iya, konsisten dan berpikir yang baik-baik, jangan berpikir dunia. Memang semua nggak luput dari dunia sih ya. Jadi saya sendiri juga gitu susah untuk istiqomah pada satu tujuan. Tapi kalau kita ingat lagi sama surga gitu, kita pasti bakal bersungguh-sungguh untuk dapatkan itu. Gitu. Jadi harus konsisten, harus semangat, tetap istiqomah untuk melakukan niat baiknya. Percaya semua akan digantikan sama Allah, semua akan dilimpahkan pahalanya sama Allah. Baik, terima kasih Kak. Mungkin izin merangkum dari pertanyaan tadi ya. Jadi menambahkan sedikit bahwa istiqomah itu kita harus tahu strong why-nya apa. Apa sih alasan kenapa kalian melakukan itu? Contoh hal kecilnya kayak kalian kuliah di prodi kalian masing-masing nih misalnya. Saya di prodi PGMI. Kalau misalnya saya ibaratnya tidak istiqomah untuk kuliah di sana, itu pasti akan bolong-bolong, pasti akan kayak nggak pernah mengikuti kuliah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tahu nih, oh kita mau jadi guru, oh kita mau jadi ini, makanya jadi kita nggak ada alasan tuh, itu tuh berarti menghambat kita kan untuk ke arah tujuan kita gitu. Benar tadi yang dibahas tujuan ya sekali lagi gitu. Kemudian bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya, Fadila. Iya, maksud tadi Abi tadi tuh soal mencium bau aroma ya di bulan suci Ramadan atau gimana intinya dari pertanyaan? Jadi, tadi pertanyaannya dari Ahli Muhtarom itu bagaimana perspektif Fadila tentang suasana atau momen-momen menjelang Ramadan yang dulu didapatkan pada zamannya beliau itu ada bau sate dan suasananya lah, suasana Ramadan gitu. Suasana Ramadan tuh tercium gitu. Oh, ini tuh udah puasa gitu. Nah, menurut pendapat Fadila seperti apa? Pandangan Fadila tentang suasana itu gitu. Sebenarnya pas datangnya bulan suci Ramadan tuh udah kelihatan ya dari aktivitas semua orang gitu yang sebelumnya di bulan sebelumnya nggak ada, terus di bulan sekarang tuh kelihatan banget, kelihatan kayak, wih, ini nih datang bulan suci Ramadan orang-orang kayak misalkan jualan gitu di sepanjang jalan, terus di bulan ini jadi rame banget yang tadinya sepi kayak gitu kan. Itu kayak gimana? Udah memang sebentar. Aman sinyalnya? Aman. Belen.
Sepertinya dari saudari Fadila ada gangguan. Oke. Baik, mungkin ada pandangan dari teman-teman. Ini karena ini forum diskusi, disilahkan jika ada pendapat atau pandangan dari hadirin yang hadir di Zoom Meet ini. Silahkan. Ya, sedikit menambahkan ya. Halo, tes. Iya Kak, halo. Silakan Kak, silakan. Silakan. Mangga, dilajeng. Kak Imam. Ya, perkenalkan saya Imam dari PGMI. Sedikit menambahkan pertanyaan atau jadi kenapa bulan Ramadan itu tercium baunya sebelum Ramadan? Jadi dari hadis Bukhari dan Muslim, jadi 1 tahun itu kan 12 bulan dan 4 bulan diantaranya itu termasuk bulan yang mulia. Salah satunya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan bulan Rajab berada tepat sebelum Sya'ban dan Ramadan. Artinya ya wajar jika itu tercium sebelum memasuki bulan Ramadan. Artinya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, banyak sekali orang berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba gitu. Artinya umat muslim mereka yang gembira menyambut bulan Ramadan, artinya untuk persiapan, mempersiapkan diri gitu. Ya mungkin gitu. Pak Akhi Mukhtaram. Makasih ya Teh, makasih tadi Kakak Imam ya. Karena kalau di kan nggak ada istilah abi atau bapak, adanya cutting, kakak tingkat. Kayak pramuka aja atau PMR. Atur nuhun. Baik, tadi bagaimana panitia ini ada boleh kebijakan untuk menambah waktu lagi? Oke, boleh silakan untuk satu pertanyaan. Iya Kak, membahas tentang tadi kan takdir kan. Pertanyaannya itu apakah takdir qada dan qadar itu kan kalau qadar itu bisa diubah, sedangkan kalau qadanya Allah itu tidak bisa diubah. Nah, apakah qadanya Allah itu bisa kita ubah? Kan menurut sebagian kaum Mu'tazilah itu kan bisa, itu kan dia nggak mau menerima argumen itu tentang takdirnya Allah. Nah, pendapatnya gimana gitu? Apakah qadanya Allah itu bisa diubah atau tidak? Gitu aja Kak, terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab ya. Apakah qada Allah itu bisa dirubah atau tidak? Di sini ada ulama mengatakan qada itu masih bisa dapat diubah ketika kita niat dengan sungguh-sungguh, usaha, ikhtiar, bertawakal agar mendapatkan hasil yang diinginkan, misalkan sama kakaknya gitu kan. Ini udah. Nah, sesuai yang tercantum dalam kitab suci Allah bahwasanya tidak ada yang dapat merubah nasib suatu kaum kecuali mereka yang mengubahnya sendiri. Jadi dari sini jelas banget ya, kalau kitanya usaha, ikhtiar, bertawakal, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba dan mendapatkan apa yang diinginkan itu bisa kita rubah kalau kitanya ada niat. Gitu. Baik.
Bagaimana dari saudari tadi? Mohon maaf, yang bertanya saudari siapa? Saudara siapa, maaf? Khairul, Kak. Oh, Khairul. Tapi untuk kaum Mu'tazilah itu sendiri tentang argumen tentang takdir itu gimana, Kak? Pandangan Kakak aja gitu. Yang tidak mau menerima argumen bahwa takdir Allah itu tidak ada gitu. Gitu aja sih, Kak. Nah, jadi berargumen kalau takdir Allah itu nggak ada gitu. Iya, Kak. Salah satunya kayak misalnya takdir Allah itu nggak ada, kayak mikir gini aja, yang kita udah dapetin ini semua takdir karena siapa? Karena Allah kan. Dan kalau misalkan kita berpikir takdir Allah itu nggak ada, itu pemikiran siapa gitu loh. Sebenarnya semua ini udah terlihat gitu bukti-buktinya, apa yang kita udah alamin, ini udah terlihat. Dan kadang kayak gini ya, yang menganggap takdir Allah itu nggak ada, orang yang tidak memiliki kepercayaan sama Allah dalam dirinya, kayak gitu. Gimana? Iya, Kak Fadila, bisa diterima argumennya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Buat kalau misalkan kurang jelas, mungkin ada tanggapan dari kakak-kakaknya. Mungkin punya pendapat yang lain, bisa diutarakan. Ini mungkin karena keterbatasan waktu, dicukupkan dulu ya sesi tanya jawabnya. Baik. Sekian dari yang tadi dipaparkan oleh Saudari Fadilah, dapat kita ambil sebuah hikmah bahwa perubahan itu tidak terjadi begitu saja. Perubahan itu perlu satu titik-titik kecil sehingga bisa menjadi sebuah garis. Jadi untuk berproses kepada suatu tujuan atau istiqomah pada suatu tujuan, terutama tujuan untuk melakukan perubahan diri, kita harus tahu apa alasannya, apa strong why-nya kita melakukan hal itu. Mungkin itu dari pemaparan materi hari ini. Silahkan bagi teman-teman yang menghadiri Zoom Meet ini untuk mengisi absensi terlebih dahulu yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian akan ada sesi foto bersama. Mungkin panitia sudah siap. Oke, aba-abanya silakan untuk teman-teman meng-on-kan kamera atau mengaktifkan kameranya. Oke, sudah mengaktifkan kameranya atau aba-aba dari panitia bersilakan. Baik, mumpung tidak ada yang mengaba-aba, dari saya saja mengaba-aba ya. Oke, slide pertama dulu ya. 1, 2, 3, senyum. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya. Udah ya? Sudah cukup. Bagaimana dari panitia sudah tertangkap? Atos, Sena, Kak, sudah katanya. Ya, dari baik. Pipin. Oke. Sekian. Usai sudah atur acara
Usai sudah atur acara pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara kurma hari ini, dan jangan lupa untuk menghadiri acara kurma untuk hari-hari berikutnya yang akan diadakan setiap hari sampai dengan hari berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Hadza wallahu yar'ana wa yanfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan berhamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Mbak Dina, apa kabar Mbak Dina? Alhamdulillah Najmi baik. Wede. Gua kira itu dari tadi foto, bukan video. Soalnya diem banget, anteng banget ya. Namanya juga Najmi, Sa. Gimana Najmi di Malai? Baik. Aman kan? Aman kan? Harus diamankan. Siti nggak usah cengir-cengir, Siti. Emang udah begini, Mi. Tadi AA Muntarom udah keluar. Kakek. Gue dengernya bau sate Padang dong udah. Mana Vivin? Sate Padang. Pin, dicari Isa, Pin. Vivin yang nyari gue tadi. Iya, Sa. Hanya saya, bukan saya aja, Sa, tapi saya mewakili. Yang ini udah dicatat.